ओम शांति। आज साकार महावाक्य 23/10/2025। मधुर संतान माने बाबा आसी तुम मानक पहरा शिखाइबा पाई, जहाद्वारा तुमे ही दुनिया पारी हो जाउछ। तुम पाई दुनिया मध्य बदली जाउछि। प्रश्न, जो माने बाबांकर सहयोगी हुअन्ति सेमानंकु सहयोगर प्रतिदान रे कौन मिलिथाए? उत्तर, जो संतान माने वर्तमान बाबांकर सहयोगी होउछन्ति सेमानंकु बाबा एपरि करिदेउछन्ति जहाँकि अधाकल्प पर्यंत सेमानंकु काहार साहाय्य बा मत नेबार दरकार पड़ुनाही। सर्वोच्च पिता कहउछन्ति, पिलामाने जदि तुमे माने मोर सहयोगी न होइथान्त तेबे मु स्वर्गर स्थापना किपरि करिथान्ति। ओम शांति। मीठा मीठा क्रमानुसारे रहिथिबा अति मीठा आत्मिक संतान मानक प्रति आत्मिक पिता बुझाउछन्ति काहेकि ना बहु संतान माने बुद्धिहीन होई जाइछन्ति। रावण बहुत बुद्धिहीन करिदेइछि। एबे बाबा आमको केते बुद्धिमान करुछन्ति। जदि कई आईसीएस परीक्षा रे पास करुछन्ति भाबुछन्ति जे बहुत बड़ परीक्षा पास करिछन्ति। वर्तमान तुमे देख केते बड़ परीक्षा पास करुछ। अच्छा टिके चिंता करी देख तो किए पढ़ाउछन्ति किए पढ़ाउछन्ति। एही निश्चय मध्य अछि जे आमे कल्प कल्प प्रति 5000 वर्ष परे पिता शिक्षक सद्गुरुंक सहित पुणी आसी मिसी चलीछे। केवल तुमे माने ही जानिछ आमे सर्वोच्च बाबांक द्वारा सर्वोच्च संपत्ति पाउछु। शिक्षक मध्य पाठ पढ़ाई संपत्ति दियंती ना। नुआ दुनिया रे राज्य करिबा पई तुमको मध्य पाठ पढ़ाई तुम पई दुनिया को ही बदलाई देउछन्ति। भक्ति मार्ग रे केते महिमा गायन करुछन्ति। तुमे बाबांक द्वारा निजर संपत्ति पाउछ। एहा मध्य तुमे माने जानुछ जे पुराना दुनिया बदलुछि। तुमे कहूछ आमे सबु शिव बाबांकर संतान अटु। पुराना दुनिया को नुआ करी गढ़िबा पई बाबांको मध्य आसीबाको पड़ुछि। त्रिमूर्ति चित्र रे मध्य दर्शा जाइछि जे ब्रह्मांक द्वारा नुआ दुनियार स्थापना होइथाए। तेणु ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणी निश्चय आवश्यक। ब्रह्मा तो नुआ दुनिया स्थापन करती नहीं, बाबा ही रचयिता अटंती। बाबा कहउछन्ति मु आसी नियम प्रमाणे पुराना दुनिया को विनाश करी नुआ दुनिया तैयारी करुछि। नुआ दुनिया रे बहुत अल्प अधिवासी रहिबे। वर्तमान जनसंख्या कम करिबा पई सरकारंकर चेष्टा जारी रहिछि, किंतु यह कम तो हेब नाही ना। लड़ाई रे कोटी कोटी मनुष्य मरुछन्ति तथापि कौन मनुष्य कमुछन्ति, पुणी जनसंख्या बढ़ी चलीछि। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଶ୍ୱର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତୁମେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଛ, ପହଁରିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଛ। କହିଥାନ୍ତି ନା ମୋର ନୌକା ପାରି କରିଦିଅ। ଯିଏ ପହଁରିବା ଶିଖନ୍ତି ସେ ବହୁତ ନାମୀଗ୍ରାମୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦେଖ ଏବେ ତୁମର ପହଁରିବା କିପରି ହେଉଛି, ଏକଦମ ଉପରକୁ ପରମ ଧାମ ଚାଲି ଯାଉଛି, ପୁଣି ସ୍ଥୂଳ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ एतिकी माइल दूर उपरको गलु। तुमे आत्मा माने केते माइल उपरको जाउछ, ताहा तो स्थूल वस्तु अटे जहार कि गणति करुछन्ति। तुमर तो हेउछि अगणित। तुमे जानिछ जे आमे आत्मा सबु निजर घर को चली जिबा जेउठी सूर्य चंद्र आदि न थांती। तुमे खुशी हेउछ जे ताहा आमर घर अटे। आमे हेउछु सेठिकार बासिंदा। मनुष्य भक्ति करती पुरुषार्थ करती मुक्तिधाम को जीवाई, किंतु केही जाई पारंती नाही। मुक्तिधाम रे भगवान का सह मिसिबा पई चेष्टा करती, अनेक प्रकार चेष्टा करती। केही कहे कहती आमे ज्योति ज्योति सहित मिसी जीवु, केही कहती मुक्तिधाम को जीवा। मुक्तिधाम विषय काहाकू जना नाही। तुमे माने जानिछ जे बाबा आसीछन्ति निज घर को नहीं जीवा पई। प्रेममय बाबा आसी आमको घर को नेबा पई योग्य करुछन्ति। अधाकल्प पुरुषार्थ करी मध्य जेउथिपाई योग्य होई पारु नाही। ना कि ज्योति रे मिसी पारुछन्ति, ना कि मुक्तिधाम जाई पारिछन्ति, ना मोक्ष को प्राप्त करि पारिछन्ति। जहा किछि पुरुषार्थ करिलो ताहा सब व्यर्थ होई गला। एबे तुम ब्राह्मण कुलभूषण संतान मानकर पुरुषार्थ सत्य प्रमाणित हेउछि। एही खेल किपरि तैयारी होइछि तुमको एबे आस्तिक कहा जाउछि। बाबांको तुमे भल भाबरे जानिछ एवं बाबांको द्वारा सृष्टि चक्र को मध्य जानिगल। बाबा कहउछन्ति मुक्ति एवं जीवन मुक्तिर ज्ञान काहा पाखरे भी नाही। देवता मानकर मध्य सेठारे
ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବାବା କାହାକୁ ପୁଣି କିପରି ଘରକୁ ନେଇଯିବେ? କେତେ ଢେର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେତେ ଅନୁଗାମୀ ରହିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ସଦ୍ଗୁରୁ। ତାଙ୍କର ତ ଚରଣ ହିଁ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ତ ଚରଣ ହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ କିପରି ନିଜର ପୂଜା କରାଇବି? ମୋର ସନ୍ତାନମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମୁଁ ନିଜର ପୂଜା କରାଇବି? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପିଲାମାନେ ବାପାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତ ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ପିଲାମାନେ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ନମ୍ରତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏଠି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିଦେଉଛି। ବାବା କେତେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହେଉଛ ମୋର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। ତୁମେ ଯଦି ମୋର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ନ ହୋଇଥାନ୍ତ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କିପରି କରିଥାନ୍ତି? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଏବେ ତୁମେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପୁଅ, ପୁଣି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏପରି କରିବି ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ କାହାର ବି ସାହାଯ୍ୟ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ କାହାର ମତ ନେବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏବେ ଛି ଛି ପତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମାୟାଠାରୁ ହାର ନାହିଁ। କେହି କେହି ନାମ ବଦନାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ, ସେଥିରେ ଯଦି କେହି ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ବାହା ବାହା ମିଳେ। ଯେଉଁମାନେ ହାରିଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଫିକା ହୋଇଯାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମାୟାଠାରୁ ହାରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ହାରିଯାଉଥିବା ଆତ୍ମାକୁ କୁହାଯାଏ କଳା ମୁହଁ କରିଦେଲା। ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋରା ହେବା ପାଇଁ, ପୁଣି କ'ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି? କରିଥିବା ସମସ୍ତ ରୋଜଗାର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ପୁଣି ରୋଜଗାର ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହୁଏ। ବାବାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ପୁଣି ହାରିଯାଇ ନାମ ବଦନାମ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ଦଳେ ହେଲେ ମାୟାର ଅନୁଗାମୀ, ଆଉ ଦଳେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ତୁମର ହେଉଛି ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି। ତେବେ ତୁମକୁ କ'ଣ ବାବାଙ୍କର ନାମ ବଦନାମ କରିବାର ଅଛି କି? ତୁମର ତ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି, ପୁଣି ମାୟାଠାରୁ କାହିଁକି ହାରିଯାଉଛ? ହାରିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ବିଜୟୀ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳି ବଜାଇ ବାହା ବାହା କରନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ହେଉଛି ପହଲୱାନ। ଏବେ ମାୟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ସହିତ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ ତାହା ସବୁ ଭୁଲିଯାଅ, କେବଳ ମୋତେ ସର୍ବଦା ମନେ ପକାଅ। ମାୟା ତୁମକୁ ସତୋପ୍ରଧାନରୁ ତମୋପ୍ରଧାନ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାର ଅଛି। ମାୟାଜିତ ହୋଇ ଜଗତଜିତ ହେବାର ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ହାରିବା ଆଉ ଜିତିବା, ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖର ଖେଳ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ହାରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ପୁଣି ମୂଲ୍ୟବାନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ପରି ହେବାର ଅଛି। ସେଠାରେ ଘରେ ଘରେ ଦୀପମାଳା ହୋଇଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଜଳୁଥାଏ। ମେନ୍ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜ୍ୟୋତି ଜଳିଥାଏ। ବାବା କେତେ ସହଜ ଉପାୟରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମିଠା ମିଠା ଅତି ସ୍ନେହୀ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କିଏ ସମ୍ବୋଧନ କରିପାରିବ? ଆତ୍ମିକ ପିତା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ମୋର ମଧୁର ସ୍ନେହର ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେ ଅଧା କଳ୍ପରୁ ଭକ୍ତି କରି ଆସିଛ। କେହି ଜଣେ ବି ଘରକୁ ଫେରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ବାବା କିପରି ଆସି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଅବିନାଶୀ ନାଟକ ବିଷୟରେ ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝୁଛ, ଆଉ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କହିବେ ଯେ ଅବିନାଶୀ ନାଟକ, ତେବେ ପୁଣି ଡ୍ରାମାର ବର୍ଣ୍ଣନା କିପରି କରିବେ? ଏଇଠି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ଜାଣୁଛ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ, ତୁମକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି। ବାବା କେତେ ସହଜ ଭାବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ଭ୍ରମିତ ହେଉଥିଲ। ତୁମେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲ। କୁହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ହ୍ରଦ ଅଛି ଯେଉଁଠି ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ପରି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନସାଗରରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ପରିଜାତା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ପରି ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। କେହି ଭଲ ଫ୍ୟାସନ୍ କରିଥିଲେ କହନ୍ତି ଏ ତ ପରି ଭଳି ଦିଶୁଛନ୍ତି।
ଏବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନ ହେଉଛ, ବାକି ମନୁଷ୍ୟର ତ ଉଡ଼ିବାର ଡେଣା ଆଦି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି କେହି ଉଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଉଡ଼ିଲା ବାଲା ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମାକୁ ରକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଯିବେ ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଝିପାରିବ, ତୁମେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ। ଏପରି ହୋଇପାରେ ଯେ ଯେପରି ବିନାଶକୁ ଦେଖିବ ସେହିପରି ଆତ୍ମାମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ କିପରି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିପାରିବ। ହନୁମାନ ଗଣେଶ ଆଦି ତ ସାକାରରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭାବନା ଅନୁସାରେ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ବାବା ତ ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। କହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହା ଛୋଟ ତାରା ପରି ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଏ ଆଖିରେ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ଶରୀର କେତେ ବଡ଼ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରିବାର ଅଛି। ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ, ସେଥିରେ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଜଣେ ବି ଏପରି ମନୁଷ୍ୟ ନଥିବେ ଯାହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଥିବ ଯେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଉଛୁ। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଅଭିନୟ ଭରା ହୋଇଛି, ଏହା ହେଉଛି ଚମତ୍କାର। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ନେଇ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ତାହା ହେଉଛି ହଦ୍ର ନାଟକ, ଏହା ହେଉଛି ବେହଦ୍ର ନାଟକ। ବେହଦ୍ର ପିତା ନିଜେ ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନମାନେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ କିପରି ବୁଝାଇବେ। ତୁମେ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ। ତଥାପି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ଯଦି କେହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଯେ ଏଠି ମଧ୍ୟ କେହି କେହି 7 ଦିନରେ ହିଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆସି କୁହନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। କେହି ତ କିଛି ବି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତ କେବଳ କହିଦିଅନ୍ତି ପଥର ବୁଦ୍ଧି, ପାରସ ବୁଦ୍ଧି, ଅର୍ଥ କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଲେ ପାରସନାଥ ହୋଇଯାଏ। ପାରସନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସାରା ମନ୍ଦିର ସୁନାରେ ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ, ଉପରେ କିଛି ସୁନା ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ମିଳିଛନ୍ତି, କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା, ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ବଗିଚା। ଆରମ୍ଭରେ ତୁମ ପାଖରେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ ଯେ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ଯାଉଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ମୋତେ ଖୁଦା ଫୁଲ ଦେଲେ। ଠିଆ ହୋଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ। ଖୁଦାଙ୍କ ବଗିଚାର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଖୁଦାଙ୍କ ବଗିଚା ଖୁଦା ହିଁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନା ଆଉ କିଏ କିପରି ଦେଖାଇବେ? ତୁମକୁ ବୈକୁଣ୍ଠର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଛନ୍ତି, ଖୁଦା ହିଁ ସେଠାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ନିଜେ ତ ସେଠାରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଖୁଦା ତ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ରହନ୍ତି, ତୁମକୁ ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଭଲ ଭଲ କଥା ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଶୁଣି ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ମନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ସୁଖଧାମକୁ ଯାଉଛୁ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ନଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସୁଖଧାମ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ, ଘରକୁ କାହିଁକି ମନେ ନ ପକାଇବ? ଆତ୍ମା ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଜପ ତପ ଆଦି ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିରୂପୀ ବୃକ୍ଷରେ ଆତ୍ମା ସବୁ କ୍ରମାନୁସାର ଆସିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ମଝିରେ କିପରି ଯାଇପାରିବେ ଯେତେବେଳେ କି ବାବା ନିଜେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିଧାମ ଆଉ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା କାରଣରୁ ପୁନର୍ବାର ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାୟାର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ତ ଟିକେ ବି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାର ନାହିଁ। ସବୁର ମୂଳ ହେଉଛି ଦେହ ଅଭିମାନ। ତୁମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିଲ ଯେ ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ସେହି ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ବାବା ତୁମର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସେବକ ସହ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସେବକ ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ତଳେ ଦସ୍ତଖତ କଲାବେଳେ ଲେଖନ୍ତି ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସେବକ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମୁଁ କିପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛି। ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ। ଯିଏ କୁପୁତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ବିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ସନ୍ତାନ ତ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଜଣକ ଯୋଗୁଁ କେତେ ନାମ ବଦନାମ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ବହୁତଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତୁମେ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରୁଛ, ବିଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ 3 ପାଦ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ।
ତୁମେମାନେ ତ କାହାର ଘରଦ୍ୱାର ଛଡ଼ାଉନାହଁ। ତୁମେମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ଯେ ତୁମେ ପୂଜ୍ୟ ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ ଥିଲ, ଏବେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ବାବା ପୁନର୍ବାର ପୂଜ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପୂଜ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ନା? ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଠି କାହାଠାରୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନେଇ କ'ଣ କରିବି? ଗରିବମାନଙ୍କୁ ରାଜପଦ ମିଳିବାର ଅଛି। ବାବା ତ ଗରିବର ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି ନା? ବାବାଙ୍କୁ ଗରିବର ବନ୍ଧୁ କାହିଁକି କହନ୍ତି ତାହା ତୁମେ ଅର୍ଥ ସହିତ ଜାଣୁଛ। ଭାରତ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗରିବ ଅଟେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାତାମାନେ ଅଧିକ ଗରିବ ଅଟ। ସାହୁକାରମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗରିବ ଅବଳାମାନେ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାତାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଅଛି। ପ୍ରଭାତ ଫେରିରେ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ମାତାମାନେ ରୁହନ୍ତୁ। ତୁମର ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଟେ। ଏହି ଟ୍ରାନ୍ସଲାଇଟ୍ର ଚିତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣା ଯେ ଦୁନିଆ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କଳ୍ପପୂର୍ବ ସଦୃଶ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ସେବା କିପରି ଠିକ୍ ରୂପେ ହୋଇପାରିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ସମୟ ତ ଲାଗିବ ନା? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ: ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନେହ ରଖି ସହଯୋଗୀ ହେବାର ଅଛି। ମାୟାଠାରୁ ହାରିଯାଇ କେବେ ବି ବାବାଙ୍କର ନାମକୁ ବଦନାମ କରିବାର ନାହିଁ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଦେହ ସହିତ ଯାହା କିଛି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲିଯିବାର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର, ମନ ଭିତରେ ଖୁସି ରହୁ ଯେ ଏବେ ଆମେ ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ଯାଉଛୁ। ବାବା ଆମର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ଆମକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ ସୁପୁତ୍ର ହେବାର ଅଛି, କୁପୁତ୍ର ନୁହେଁ। ବରଦାନ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ, ସମୟ, ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏବଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଥିବା ନିରନ୍ତର ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ଯେପରି ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ବିନା ଜୀବନ ନାହିଁ, ସେହିପରି ସେବା ବିନା ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହେବା ସହିତ ନିରନ୍ତର ସେବାଧାରୀ ମଧ୍ୟ ହୁଅ। ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେବା ହେଉଥିବ। ଶୋଇବା ସମୟରେ ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଦେଖିବ, ତେବେ ତୁମର ଚେହେରାରୁ ଶାନ୍ତିର, ଆନନ୍ଦର ପ୍ରକମ୍ପନ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ। ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର, ସ୍ମୃତି ଦେବାର ସେବା କରିଚାଲ। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ପ୍ରକମ୍ପନ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଚାଲ। କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇ ବରଦାନ ଦେଇଚାଲ। ପ୍ରତିପାଦରେ ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର ଜମା କରିଚାଲ। ତେବେ କୁହାଯିବ ନିରନ୍ତର ସେବାଧାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ଭିସେବୁଲ। ସ୍ଲୋଗାନ: ନିଜର ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଯଦି ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବ, ତେବେ ମାୟା ଜିତ ହୋଇଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଯେପରି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ବାଣୀରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଇଛ, ସେପରି ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସୀ ହୋଇଚାଲ। ଆଗକୁ ଗଲେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବା କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ସମୟରେ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିର ସାଧନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଯେତିକି ମହାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ, ସେ ସେତିକି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାଣୀଠାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।